여러분 반갑습니다. 갈릴리 선교교회를 섬기고 있는 한천영 목사입니다. 예수인교회 창립 5주년 기념 예배를 진심으로 축하드립니다. 하나님의 교회가 개척되어지고 또 자라서 건강하게 세워진다는 것이 정말 어려운 일일 텐데 그 어려운 일을 여러분들이 해내셨습니다. 무엇보다도 하나님의 특별한 은혜가 있었기 때문에 가능했겠죠. 근데 하나님께서 우리 박정환 목사님의 귀한 리더십과 또 성도님들의 많은 사랑과 섬김과 헌신을 사용하신 것 같습니다. 특별히 제가 알고 있는 박정환 목사님은 아주 성실하시고 또 열정적이시며 또 사역을 창의적으로 하려고 굉장히 애를 많이 쓰시는데 하나님이 귀히 여기시지 않았나 생각합니다. 개척할 때부터 이렇게 지켜봤는데 이렇게 5년 만에 단단한 교회로 성장하게 돼서 너무 감사합니다. 이제 5주년 되었는데 이제 10주년, 20주년을 넘어서 우리 주님이 다시 오실 때까지 주님 앞에 귀하게 쓰임받고 많은 영혼을 구원하고 예수님의 제자 삼는 건강한 교회가 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수인교회 5주년을 진심으로 축하드립니다. 설립부터 지금까지 예수인교회가 걸어온 길을 지켜보면서 예수인교회야말로 이 시대에 꼭 필요한 교회, 하나님의 마음에 합한 교회라는 생각을 해왔습니다. 무엇보다 늘 겸손하고 진실하고 또 헌신적인 희생을 마다하지 않고 부르심의 길을 묵묵히 걷고 있는 우리 박정환 목사님과 보이지 않는 곳에서 교회를 섬기고 있는 사모님의 헌신을 보면서 하나님께서 얼마나 기뻐하실까. 또한 한마음이 되어서 주님의 진실한 제자가 되고 섬기는 자가 되기 원하는 성도님들의 눈물과 헌신이 오늘 5주년이라는 축복된 자리를 만들었다고 생각합니다. 모두가 힘들다고 말하는 이때 예수인 교회가 세상의 소망이 되길 원합니다. 하나님의 손에 붙잡혀 참된 교회의 모습을 보여주고 그리스도의 사랑을 이웃과 세상에 보여주는 예수인 교회가 될 줄 믿습니다. 그리스도의 놀라운 능력으로 함께하게 될 예수인 교회의 내일과 미래를 축복합니다. 수인 주 니 예수인교회 생일 축하합니다. 해피 버스데이 예수인교회 5번째 생일을 진심으로 축하드립니다. 예수인교회 Happy birthday to the missionary church. Happy birthday, Christian Missionary Church. Happy birthday. Happy birthday to you, Christian Missional Church. Happy birthday, Christian Missionary Church. I've known you. Wow, I feel like I've known you for so long. I want to thank you for being with me for these past couple of years. You know, I mean, sometimes like we had our ups and downs, but you've always been there for me. You've been here for me all this time, and I really feel like I can count on you whenever I'm feeling down or whenever I need anything. So I'm glad that you're in my life at this point in time. So yeah, my experiences with the church, my relationship with you guys is, I think it's spanned over a little over a year now, and it's been great. I mean, ever since I've been going there, I've met Chris and Trinity and Connor, Haram, Hayom, Esther, and Anna, whatever. But it's been great. I mean, I'm always excited to go to the Bible study on every Friday, and I'm always excited to go to church every Sunday. And it's just different because before I always felt like I was kind of forced to go to church, but with you guys, like it just changed, and it felt more as like I want to go, and it's something that I want to do. I also thank you because you provide a place where I can really share my thoughts, and you really listen to me and really tell me what's right when
in this world things are changing and there's a lot of confusion. You actually tell me what to do and where to stand. You're one of the best things that have been in my life. You really helped me through a lot of hard things when I needed the most. You really supported me through hard times, and you've helped me out a lot. And one of those things you've given me is a new second family and people I can depend on. And all those relationships mean so much to me. And even if it was just a single hello, I really appreciated it, and I feel accepted in our church, and I really love everyone there. 나는 우리 교회 가족을 사랑해요. Because I know renting the church building and sharing with other people is kind of weird, and I know it must be hard and like paying the expenses and all that. So I think if our church had its own building, a lot of things would be different. I would want to give to you guys is just a whole bunch of money, because I don't know, I feel like churches are always in need of funding, and also I think you guys can benefit a lot from having more staff or something, or more equipment to make everything better. You know, maybe you can make a whole church yourselves, construct it, and yeah. 제가 만약에 우리 교회에 아무거나 줄 수 있다면은 저는 새 건물을 주고 싶습니다. 제가 이런 이유는 우리 성도들이 다시 모여서 우리가 다시 은혜로운 예배와 말씀을 들을 수 있기 때문입니다. If I was a millionaire, I would give the church money to go towards everybody's retreats so that we don't have to stress over them or become wary about it. 감사합니다. Giving you the corona vaccine as a gift would make sense, because that would allow us to really celebrate this day and actually be together so we could worship God together. 할렐루야! 우리 5주년 동안 인도하신 정말 하나님의 그 은혜 놀랍다고, 감사하다고 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립시다. 하나님 감사합니다. 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 또한 우리 원근각처에서 줌을 통해서 접속하고 있는 온라인 통해 나오신 모든 성도들 모두 다 수고하셨습니다. 우리 모두를 위해서 축복의 박수 좀 한번 나눕시다. 축복합니다. 여러분들이 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이 시간 함께 우리 감사하는 마음을 가지고 5주년 감사 예배 가운데 하나님 묵상 기도 드리시며 같이 나가도록 하겠습니다. 같이 눈을 감고 함께 묵상으로 기도하겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 여호와께 감사하고 그 이름을 불러 아뢰며 그가 하는 일을 만민 중에 알게 할지로다. 여호와의 인자하심과 인생에서 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시고 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워 주심이로다. 아멘. 아멘. 이 시간 함께 합심해서 기도합시다. 원근각지에서 나온 온라인이지만 이 시간 성령님이 함께 하십니다. 이 시간 예수님의 그 보혈의 피를 의지하며 연약하지만 우리의 마음에 아직도 답답하거나 묶여있는 것들이 있다면 예수님의 보혈을 의지하며 이 시간 성령을 부어달라고, 예배 속에서 자유하게 해달라고, 오늘 이 감사 예배가 정말 하나님 받으시는 예배 되게 해달라고 함께 주의 이름 부르고 기도하겠습니다. 기도합니다. 주여
참 좋으신 하나님 아버지, 이 시간 우리 아이들부터 어른들까지 모두 다 한 마음이 되어 주님 앞에 이 온라인 가운데 나갑니다. 성령 하나님이 각 가정 가운데 임재하여 주셔서 예수 그리스도의 놀라우신 은총을 받는 믿음의 자리, 은혜의 자리가 되도록, 가정이 성전이 되어지도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 우리 예배 끌어 주시옵소서. 이 시간을 의탁합니다. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘, 아멘, 아멘. 이 시간 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 같이 고백하겠습니다. 세 가지 문답으로 여러분이 함께 같이 믿음으로 한 절 한 절을 같이 고백하면 좋겠습니다. 우리는 무엇을 믿습니까? 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 우리는 무엇을 믿습니까? 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 우리는 무엇을 믿습니까? 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘, 아멘, 아멘. 이 시간 함께 준비한 예물, 그리고 창립 5주년을 맞이해 준비한 감사 예물들을 이 시간 함께 찬양하며 주님 앞에 봉헌합시다. 우리 삶을 드립시다. 같이 함께 고백할까요? 우리 모인 이곳에 주님이 함께 계십니다. 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네. 누리네 아버지 은혜. 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 얻는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 얻는 자에게. 이 시간 함께 드려진 예물 위에 봉헌 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 지난 한 주간에도 코로나의 위협 속에서 우리의 가정과 자녀와 일터와 우리의 소산을 지켜주시고 이 교회를 지켜주신 그 은혜 감사하여 오늘도 우리의 소산의 10의 1조와 여러 감사와 작정의 예물과 또한 이 창립을 맞이하여 하나님 앞에 5주년 감사 예물을 예배와 함께 올려드리오니 주님 흠양하여 주옵시고 오늘 이 예물과 우리의 남은 생애와 또 우리의 교회의 모든 사역에 드려지는 곳곳마다 주님의 나라가 일어나게 하시고 또 새로운 성전에 들어갈 때 귀히 사용되어지는 우리의 물질과 우리의 남은 생애가 되게 하여 주시옵소서. 이것을 통해 한 영혼의 구원을 얻는데 귀히 쓰임받는 우리 남은 생애 되게 하여 주시옵소서. 온 마음을 다하여 축복합니다. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘, 아멘, 아멘. 할렐루야. 우리 주님을 경배하고 찬양 올려드리면 좋겠습니다. 우리가 매년 창립감사 주일 때마다 주님 앞에 올려드렸던 기도가 담긴 찬양이 있죠. 이런 교회 되게 하소서. 오늘 다시 한번 이 찬양을 드리면서 정말 이런 교회가 되기를, 이런 가정이 되기를 원합니다. 이런 마음으로 좀 고백합시다.
진정한 예배가 숨쉬는 교회. 진정한 예배가 숨쉬는 교회. 주님이 주인 되시는 교회. 믿음의 기도가 쌓이는 교회. 최고의 찬양을 드리는 교회. 말씀이 살아 움직이는 교회. 성도의 사랑이 넘치는 교회. 성김과 헌신이 기쁨이 되어 열매 맺는 아름다운 교회. 주님의 마음 닮아서 이웃을 사랑하는 교회. 주님의 영광을 위해서 빛 대신 주님 전하는 교회. 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회. 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서. 주님의 마음 담아서 이웃을 사랑하는 교회. 주님의 영광을 위해서 빛 대신 주님 전하는 교회. 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회. 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서. 이런 교회 되게 하소서. 이 시간에 같이 함께 기도하길 원합니다. 우리가 고백했던 것처럼 이런 교회가 되어지도록 다시 한번 이 5주년에, 아니 이런 교회를 넘어서서 더욱 주님 닮은 10주년에 저는 주님의 교회가 되게 해달라고, 뿐만 아니라 이런 교회가 이제는 가정이 되었습니다. 이런 가정이 되게 해달라고, 말씀이 넘치고 사랑이 넘치고 찬양이 넘치는 그런 주님의 가정이 되게 해달라고 오늘도 이 예배 가운데 주의 임재를 구하며 우리 같이 합심해서 주의 이름 부르고 기도하겠습니다. 기도합니다. 주여, 찬송이 넘치며 사랑으로 이웃을 향해 계속해서 뻗어나가는 영혼을 구하는 교회와 가정과 목장이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 이 계기를 통해 우리의 비전이 품어지게 하시고 그 기름 부으심이 함께 역사하는 믿음의 자리가 되어지도록 하나님 함께 하여 주시고, 이 시간 공동체에 나온 한 분 한 분을 인치어 주시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 이 시간 부탁합니다. 감사합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. 5년 전 예수님 교회를 세우시고 사람을 살리고 영혼을 구원하는 교회로 지금까지 인도하시고 쓰임받는 은혜를 주심을 감사드립니다. 비록 팬데믹으로 함께 모여 예배하지는 못하지만 영상을 통해 예배하는 사랑하는 지체들이 오늘 예배를 통하여 우리 교회를 세워주신 하나님의 계획하심을 분명히 깨닫고 그 부르심에 합당하게 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 이 시간 예배를 인도하시는 담임 목사님을 위해 기도합니다.
점점 하나님의 말씀이 희미해져가는 시대 속에서 우리에게 하나님의 말씀만을 대언하시고 하나님의 뜻대로 교회를 이끌어 가실 수 있도록 날마다 성령으로 충만하게 인도해 주시옵소서. 교회 리더를 위해 기도합니다. 지금까지의 섬김과 수고, 헌신을 주님께서 기억하여 주시고 전국에서 해같이 빛나는 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또한 그분들의 사랑과 기도와 섬김을 통하여 연약한 지체들은 새 힘을 얻게 하시고 넘어진 지체들이 다시 믿음으로 일어나 주님께로 돌아오는 은혜가 있게 하옵소서. 예수인 교회를 위해 기도합니다. 사랑의 수고와 믿음의 역사와 소망의 인내를 이루어 다시 오실 주님의 길을 예비하는 교회요, 영광 가운데 주님을 맞이하는 슬기로운 다섯 처녀와 같은 교회가 되게 하옵소서. 교회를 세우시고 교회를 사랑하시고 교회의 주인이 되신 예수님의 이름으로 감사 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 보겠습니다. 말씀은 사도행전 8장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 사도행전 8장 1절에서 3절까지 온라인이지만 같이 이 시간 함께 한 목소리로 같이 봉독하면 좋겠습니다. 세 번역 성경을 사용하게 됩니다. 없으신 분들은 화면을 좀 보시고 같이 함께 한 목소리로 같이 봉독하겠습니다. 시작. 사울은 스데반이 죽임당한 것을 마땅히 여겼다. 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다. 그래서 사도들 위에는 모두 유대 지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 그를 생각하여 몹시 통곡하였다. 그런데 사울은 교회를 없애려고 날뛰었다. 그는 집집마다 찾아 들어가서 남자나 여자나 가리지 않고 끌어내서 감옥에 넘겼다. 아멘, 아멘, 아멘. 할렐루야! 오늘 창립 5주년 감사 예배를 맞이해서 사도행전 8장으로 넘어와서 팬데믹 속에서 성장하는 교회라는 제목으로 여러분과 하나님 은혜 말씀 좀 나누고 싶습니다. 우리는 지금 코로나로 인해서 뉴노멀, 익숙했던 일상의 모든 것들이 다 바뀌고 있습니다. 문제는 그 속도가 너무 빠르다 보니까 적응이 힘들다라는 점입니다. 이럴 때 우리는 어떻게 하면 될까요? 놀라운 것은요, 성경에 지금과 비슷한 상황이 연출되고 있다는 점입니다. 예루살렘 교회가 부흥해서 사람들이 점점 많이 모였을 때 오늘 3절에 뭐라고 기록하죠? 사울은 교회를 없애려고 날뛰었다라고 말합니다. 사울의 이 핍박 때문에 마치 코로나가 교회를 클로즈 시켰던 것처럼 예루살렘 교회를 클로즈 시켰고 각 가정으로 성도들을 전부 다 흩어버리게 만들어 버렸습니다. 충격적인 변화였습니다. 근데 놀라운 것은요, 이 일로 교회들이 침체됐던 것이 아니라 오히려 더 부흥하고 성장했다라는 점입니다. 자, 어떻게 교회들이 그럴 수가 있었을까요? 우리는 여기서 팬데믹을 이길 뿐만 아니라 5주년을 넘어서 10주년으로 향해 나가는 우리 예수인교회의 성장과 비전의 동력을 찾아보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 그 두 가지 비전을 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 첫 번째, 이 팬데믹 시대에 교회가 성장하려면 질문을 바꿔야 성장합니다 라고 말합니다. 질문을 바꿔야 된다. 여러분, 정말 중요한 영적인 원리입니다. 누가 내 치즈를 옮겼을까라는 이 유명한 베스트셀러 책이 있죠. 그 책을 보면 사람들이 매일같이 드나들며 찾던 이 치즈 창고에 그 많았던 치즈가 한순간에 갑자기 사라져버립니다. 이때 사람들은 분노하며 누가 내 치즈를 옮겼냐 이 소리를 하면서 저마다 그 자리에 절망하고 좌절하게 되어집니다. 이 책은 사람들이 갑작스러운 변화를 마주하게 될 때 어떻게 반응하는지를 말해주는 그런 책입니다. 일반적으로 사람들은 이런 변화들 앞에 대부분 Why me? 왜 나에게 이런 일이? 라는 그런 부정적인 질문을 던지면서 화를 내거나 그 자리에 주저앉아 버립니다. 그러나 이때 그리스도인들이 정말로 질문해야 될 중요한 내용은 왜 나에게 이런 일이라는 이 Why의 부정적인 질문보다는요, 하나님이 나에게 무엇 하길 원하실까라는 이 What의 긍정적인 질문이 필요하다는 점입니다. 요한복음 9장에 날 때부터 소경된 자를 보고 제자들은 왜 이 사람이 소경되었는가 라고 질문을 합니다.
자기 죄 때문일까? 부모의 죄 때문일까? 이런 부정적인 질문들을 막 쏟아붓기 시작합니다. 그때 예수님께서는 그렇게 묻지 말고 하나님이 이 일로 무엇을 하기를 원하시는지 이렇게 질문해야 된다라고 말합니다. 하나님은 그 소경을 고침으로 인해서 결국 당신의 영광을 드러낼 계획을 가지고 있었다라는 거죠. 정말 중요한 포인트입니다. 여러분, 문제를 만날 때, 묶임을 만날 때, 답답한 일을 당할 때, 고통을 당할 때 그 문제를 부정적으로만 볼 게 아니라 그걸 통해서 하나님이 이루실 영광을 기대하고 바라볼 수 있어야 된다는 점입니다. 오늘 본문의 예루살렘 교회는요, 분명 사울의 핍박으로 온 성도들이 전부 다 흩어졌습니다. 근데 여기서 놀라운 점은요, 사도행전 8장 4절에 기록되어 있습니다. 사도행전 8장 4절 제가 읽어드리겠습니다. 그런데 흩어진 사람들은 두루 돌아다니면서 말씀을 전하였다라고 기록합니다. 말씀을 전하였다. 그들은 하나같이 아니 왜 나에게 이 시대에 이 시기에 왜 이런 일들이 벌어졌습니까? 라고 절망하며 그 자리에 주저앉지 않고 오히려 흩어진 그곳에서 하나님의 말씀을 전하기 시작했다라고 말합니다. 더 놀라운 것은요, 5절에 기록됩니다. 사도행전 8장 5절을 보시기 바랍니다. 빌립은 사마리아 성에 내려가서 사람들에게 그리스도를 선포하였다. 여러분, 사마리아가 어느 지역이었죠? 누구도 들어가길 꺼려하는 그런, 아무도 가지 않는 그런 지역이었습니다. 한 번도 가보지 못한 그 지역까지 복음이 전해졌다라는 말을 하고 있는 것입니다. 즉, 이 사건을 통해서 예루살렘 교회를 망하게 하는 그런 사건이 아니라 오히려 교회를 교회답게, 성도를 성도답게 만들려고 했었던 하나님의 깊은 섭리가 들어있었던 사건이었다라고 기록하고 있는 것입니다. 지금 코로나로 발생되고 있는 고통, 그리고 답답함의 문제, 풀리지 않는 그런 문제들로 가정도, 일터도, 심지어는 교회들까지도 하나같이 이 질문 앞에 전부 다 묶여 있을 것입니다. Why me? 왜 나에게? 왜 우리 집에? 왜 우리 교회에 이런 일이 일어날 걸까? 여러분, 이 질문만 하고 있으면요, 절대로 일어날 수 없습니다. 절대로 성장할 수 없습니다. 질문을 바꿔야 합니다. 하나님은 이 일을 통해 우리에게 무언가를 하실 거야. 우리의 가정과 나의 신앙생활에, 우리 교회 가운데 당신의 영광을 오히려 드러내실 반전의 역사를 준비하실 거야. 정말 하나님의 영광이 무엇인지를 경험하게 해주실 거야. 그 주님을 기대하며 바라볼 때 위기를 기회로 삼을 수 있는, 고통과 묶임을 성장의 발판으로 만들어낼 수 있는 기대와 소망이 생긴다라는 것입니다. 오늘 여러분 앞에 펼쳐진 묶임과 고통과 위기와 어려움들, 그 상황에 질문을 바꿔보시기 바랍니다. 위기가 기회가 될 것입니다. 우리 교회 또한 이 위기를 오히려 기회와 성장의 발판으로 삼는 그런 교회와 목장과 우리 예수님들의 가정이 되시기를 바랍니다. 아멘. 두 번째, 이 팬데믹 시대에 성장하려면 작을수록 성장한다라는 것을 말해주고 있습니다. 작을수록 성장한다. 아니, 커져야지. 더 작아지면 어떻게 합니까? 걱정할 텐데요. 사실 그 의미가 아닙니다. 여러분, 작아지면은요, 더 가까워집니다. 더 친밀해집니다. 더 전문화된 사역이 만들어질 수가 있습니다. 오늘 사도행전의 예루살렘 교회는 당시 2만 명에서 3만 명이 넘는 메가처치였습니다. 덩치가 크면 여러분 힘이 세져서 좋은 것 같지만 그만큼 둔해지고요. 한 명 한 명을 자세히 볼 수도 없고요. 친해지기도 쉽지가 않습니다. 가장 큰 문제가 있어요. 그것은 뭐냐면 사람이 많으면 더 이상 전도할 생각을 하지 않는다라는 거예요. 목장도 마찬가지입니다. 여러분, 사람이 많아지면은요, 더 이상 전도는커녕 사람을 가려서 받으려고 하는 이상한 마음들이 생깁니다. 기형적 교회 공동체가 되는 것입니다. 그래서 하나님은 핍박을 통해서라도 이 예루살렘 교회를 작게 쪼개버리신 것입니다. 덩게르트라는 영화를 보면은요, 세계 2차 대전 때 연합군 40만 명이 폴란드의 덩게르트 해변에서 독일군에 완전히 포위를 당해서 한순간에 몰살당한 위기에 처하게 됩니다. 자, 이때 연합군은 큰 군함과 큰 전함을 가지고 이 40만 명을 구원하려고 했지만 실패로 돌아갑니다. 왜냐하면 독일군 전투기들의 공격 때문에 오히려 바다 위에서 속수무책 몰살당할까봐, 그래서 그냥 아무것도 하지 못하고 시간만 보내고 있었던 그때에
그때 인근 해안의 주민들이 작은 어선 그리고 개인 배, 구명 보트들을 총동원해서 모았는데 무려 861척의 작은 배들이 모이게 됩니다. 이 배들은 작아서 비행기들의 공격을 피하기가 쉬웠고요. 이동이 간편해서 약 8일 동안 이 40만 명을 구하는 데 성공하게 되어집니다. 놀라운 일이 벌어진 거죠. 근데 이 중에 243척의 배가 침몰하게 됩니다. 독일군의 공격으로 인해서. 근데 대부분 침몰한 배들을 보니까 크고 튼튼한 전함들이었다라는 점입니다. 저는 이 점을 보면서 이 마지막 시대에 필요한 교회가 어떤 모습을 가져야 되는지를 보게 됩니다. 교회는요, 커질수록 움직임도 둔해지고 친밀도도 떨어지고 힘과 자원이 모여서 부패하기가 쉬워지고 영적 마귀의 공격을 받기가 쉽다는 점입니다. 물론 작다고 무조건 좋은 것은 아닙니다. 작든 크든 더 친밀해져야 된다는 말이에요. 더 사랑해야 된다는 말입니다. 더 섬기는 공동체가 되어야 한다는 것입니다. 저는 이 마지막 시대에 교회의 모습을 여기에서 찾기를 원합니다. 우리는 이것을 위해서 이제 5주년을 지나고 10주년을 향해 나아갈 때 저는 몇 가지를 집중적으로 앞으로 교회 발전을 위해서 노력해 나갈 것입니다. 첫 번째, 우리 각각 개개인의 신앙이 깨어나도록 힘을 쓸 것입니다. 여러분, 지금은 마지막 시대입니다. 개인별로 주님을 정말 만났는지 안 만났는지가 제일 중요합니다. 만났다라면 그 복음 앞에 내가 지금 순종한 삶을 살면서 살아가고 있는가? 아니면 여전히 복음으로 변화됐는데도 내 삶을 살고 있는가? 복음의 증인을 살고 있는가? 내 인생의 증인의 삶을 살고 있는지 그것을 점검하며 깨치며 나가는 삶을 시작해 나갈 것입니다. 두 번째, 모든 공동체가 살아나기 위해 힘을 쓸 것입니다. 여러분, 하나님은 우리 개인을 부를 뿐만 아니라 우리를 함께 공동체, 에클레시아, 공동체로 부르셨다는 것을 기억해야 됩니다. 공동체 안에서 위로와 도전도 받지만 깎이고 다듬어져서 우리는 하나님의 영광스러운 존재로 성화되어져 가야 된다는 거예요. 그런 의미에서 목장은 성령의 파운데이션이 될 것입니다. 마가의 다락방이 돼야 돼요. 실로암 못이 돼야 됩니다. 이 마지막 시대에 수많은 영혼을 살릴 수 있는 진짜 교회가 될 것입니다. 그래서 후반기부터 우리 목장 사역에 더욱더 모든 총력과 교육과 영적 힘을 집중시켜 나갈 것입니다. 세 번째는 주일 예배가 살아나야 됩니다. 예배가 살면 결국 모든 것이 살아나게 되어져 있습니다. 더욱더 신령한 예배를 위해서 찬양에 집중할 것입니다. 그리고 말씀을 더욱더 깊이 팔 것입니다. 그리고 기도의 축제의 예배로 우리의 대예배를 발전시켜 나갈 것입니다. 그동안은 묶여 있어서 우리가 실행하지 못하고 집중적으로 투자하지 못했던 부분들이 많이 있었습니다. 이젠 그것들을 다 열어놓고 자유케 해서 각 세대별로 교육부, 유스, 청장년 이 모든 예배들 가운데 정말 살아있는 그런 축제의 예배가 되도록 힘을 쓸 것입니다. 감사한 것은요, 이 모든 일들을 시작할 수 있는 새로운 성전을 찾게 되었다는 것이죠. 또한 다음 세대인 교육부와 이 유스 또 여러 세대들을 세울 수 있는 동역자들이 세워지고 있다는 점입니다. 10주년을 향해 나갈 때 이 시점에서 주님은 새로운 물결을 우리 가운데서 일으키고 있습니다. 제가 칼럼에도 썼지만 파도가 올 때 피하거나 구경만 하는 사람들이 있습니다. 그러나 어떤 사람들은 먼저 파도에 올라타 그것을 즐기는 사람들이 있습니다. 교회가 일어나려고 할 때 온 리더들과 온 성도들과 한 마음이 돼서 순종과 섬김으로 지금 일으키고 있는 성령님의 이 파도를 타고 우리가 10주년을 향해 힘있게 힘차게 우리가 달려나갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 시간 함께 기도하길 원합니다. 오늘 선포되어진 이 말씀, 팬데믹 속에서도 여전히 성장하는 복음의 그런 교회가 우리 교회 되기를 원합니다. 그렇게 되기 위해서 이 코로나 가운데 묶여있는 가정들이 있습니다. 묶여있는 자녀들이 있고요. 일터가 있습니다. 여러분, 이 시간 하나님이 이 일을 통해서 왜 나에게 이런 일이? 라고 묻지 마시고 이걸 통해 우리의 가정이, 우리의 목장이, 우리의 교회가 주님께로 더 포커스하게 되어지는 놀라운 은총이, 또 놀라운 그 섭리가 깨달아지게 해달라고 이 시간 합심해서 기도했으면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 이 기간을 통해서 철저하게 우리가 복음으로 뒤집어질 수 있도록, 복음으로 갱신될 수 있도록, 새 부대가 될 수 있도록
정말 하나님 앞에 간절하게 기도합시다. 뿐만 아니라 교회가 지금 물결이 일어나고 있는데 여기에 충성스러운 사람들을 좀 보내어 주시도록, 또 함께 이 물결을 탈 수 있는 파도 타기의 사람들이 일어날 수 있도록 이 시간 함께 합심해서 주님의 이름 부르짖고 기도합시다. 기도하겠습니다. 주여, 참 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 말씀을 통해서 정말 하나님께서 우리에게 주시는 말씀으로 레마로 받기를 원합니다. 이 시대 속에 왜 나에게 이런 일이, 왜 우리 일터, 왜 우리 자녀 가운데, 우리의 생애 속에 이런 문제, 이런 상황들이 벌어지는지, 주님, 이런 질문 이전에 먼저 하나님이 이루실 영광을 기대하길 원합니다. 하나님이 이 일을 통해서 말씀하시는 것들을 귀 기울이고 새로운 부대가 되어져서 새 소망을 품고 새로운 비전을 향해서 나아가는 공동체로 발돋움하는 용기와 담력을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 묶인 것들이 풀려질지어다. 예수님으로 새 부대가 되어질지어다. 성령의 바람아 불어오를지어다. 우리의 가정에 불어오게 하여 주시고, 이 말씀을 듣는 모든 영혼들에게, 모든 자녀들 가운데 성령이 부어지는 역사를 누리게 하여 주시옵소서. 새 바람을 일으키게 하시고 그 말씀에 순종하게 하시고 그 바람에 순풍처럼 타오르게 하는 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 간절히 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 선포되어진 이 말씀 붙잡고 나아갈 때 우리 온 교회가 한 마음으로 정말 성령의 바람을 타는 교회 되게 하여 주시옵소서. 왜 나에게 이런 일이, 왜 우리 일터에, 왜 우리 가정에, 왜 우리 자녀에, 왜 이런 묶임이, 왜 이런 문제가, 왜 이런 고통과 질병이. 물론 그렇게 보일 수 있습니다. 그러나 하나님은 항상 그 안에 당신의 영광과 섭리를 담아놓은 것을 믿습니다. 주여, 이 일을 통해 우리 가정을 새 부대가 되게 하여 주옵소서. 우리의 자녀들이, 우리의 목장과 우리의 일터와 우리의 교회 공동체가 새 부대가 되어지게 하여 주시옵소서. 성령의 바람으로 꼬꾸라지게 하여 주시고 하나님 앞에 땅이 기경되게 하시고 우리의 마음밭이, 우리의 배우자들이, 우리의 자녀들이 변화되어지는 놀라운 은혜들을 경험하게 하여 주시옵소서. 이때 더 기도해야겠습니다. 더 말씀에 집중해야겠습니다. 묶인 것들에 집중하기보다 열려있는 하나님 나라를 바라보며 우리의 모든 심령을 포커스하는 우리 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 환우들을 위해 기도합니다. 특별히 묶여있는 가정과 일터와 직장을 위해 중보합니다. 예수님의 이름으로 끊어질지어다. 예수님의 보혈의 피로 어둠이 떠나갈지어다. 이 말씀을 듣고 있는 모든 가정들마다 하나님의 새 힘이 공급되게 하여 주시고 새 소망을 기대하게 하여 주시고 비전이 꿈꾸어지게 하여 주시고 이 새 일을 행하실 하나님 앞에 내 삶을 새 부대로 헌신하는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 찬양합니다. 지금은 교회의 머리가 되어주시는 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 만극하신 사랑하심과 보혜사 성령님의 위로 교통하심이 온라인이지만 이 말씀을 듣고 결단하고 헌신하는 모든 예수인들과 또 온라인을 통해 듣는 모든 성도들 머리 위에와 질병으로 각자의 편한 자리에서 예배드리지 못하는 침상 위에 있는 우리 환우들과 오대양 육대주에서 예배하는 모든 성도들, 우리 선교사들 모든 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘, 아멘, 아멘.